this is very, very, very important کہ we have to have a wisdom. Proverbs chapter 24 verse 3 میں لکھا ہے کہ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے. When you wanted to build your home, you need wisdom. You don't need love. تعمیر کے لیے امثال کی کتاب میں محبت کے بارے میں ذکر نہیں لکھا گیا. بہت دفعہ میں کئی دنوں تک اس کو سٹڈی کرتا رہا اور میں سوچتا رہا کہ گھر میں لو کا بڑا ذکر ہے. یس آف کورس پیار ہونا چاہیے, پیار کے بغیر زندگی نہیں ہے. لیکن جب ہم خداوند کے بندہ کو جس کے بارے میں لکھا ہے ایسی حکمت نہ کسی کے پاس تھی اور نہ ہوگی, اس نے کہا if you wanted to build a home you need wisdom. تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے؟ حکمت کی ضرورت ہے. And I think lot of people are lacking. They're above wisdom. میں جب بائبل مقدس میں سے ایک حوالہ دیکھ رہا تھا تو میں یہ دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے کلام میں بار بار وزڈم کا ذکر کیا گیا ہے اور لکھا ہے کہ کس طرح آدمی کو وزڈم کی ضرورت ہے. میں یہ حوالہ آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے الاؤ کریں. بائبل میں لکھا ہے 24 verse 3, Proverbs chapter 24 verse 3, حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے اور علم کے وسیلہ سے کوٹھریاں نفیس اور لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں. تو جب میں اس حوالے پر غور کر رہا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ خداوند تو نے گھر بنانے کے لیے ایک بات جو ہے وہ سامنے سب کے رکھ دی کہ حکمت کی ضرورت ہے. اور آئی تھنک اگر ہم بائبل مقدس میں سے دیکھیں اور آج کی دنیا میں دیکھیں تو سب چیزیں حکمت کے ساتھ بنائی گئی ہیں. اگر آپ دیکھیں بغیر حکمت کے کوئی چیز نہیں بنی. خداوند نے زمین کی بنیاد ڈالی حکمت کے ساتھ. آپ دیکھیں ہر چیز سسٹمیٹک ہے. خاندان کسے کہا جاتا ہے؟ ایک یونٹ کو. خاندان کبھی کسی اکیلے کو نہیں کہا گیا کہ دس از فیملی. ایک شخص اکیلا ہے, خاندان اسے کہا گیا ہے جو یونٹ ہے, جس میں میاں بیوی ہیں, جس میں بچے ہیں, دو لوگ جو مل کر خاندان کو پروڈیوس کرتے ہیں. اور خاندان میں آج کل کیا دیکھا جا رہا ہے کہ خاندان کے اندر خاندان ہوتے ہوئے تنہائی ہے, خوشی نہیں ہے, رونق نہیں ہے, آئسولیشن ہے. پیپل آر ٹو بزی. ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے. We are too busy to earn. We are too busy to build اپنا گھر, لیکن اس گھر کو ہوم بنانے کے لیے ہم وزڈم نہیں یوز کر رہے. وہ خدا کا کلام کیا کہتا ہے؟ Secret of happy home is, if you wanted to have a happy home, happy family, آپ اپنی زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر حکمت کی بہت ضرورت ہے. اور میں بہت سارے خاندانوں کو دیکھتا ہوں کہ آج ڈائیورس کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ حکمت نہیں ہے. ڈیسیجن غلط لیے گئے, چیزیں غلط سے طے کر لی گئیں اور پھر بعد وہ کمٹمنٹ کی بجائے کانٹریکٹ میرجز زیادہ تر کی جاتی ہیں. آپ پوری دنیا میں دیکھتے ہیں لکھوایا جاتا ہے کہ میری جائیداد میری ہوگی, تیری جائیداد تیری ہوگی. ایگریمنٹ ایک لکھوایا جاتا ہے کہ ہم جتنی دیر اکٹھے رہ سکیں گے دیٹس اوکے, اور پھر ہم علیحدہ ہو جائیں گے. سو پہلے سے ہی چیزیں طے کی جاتی ہیں. دے ڈونٹ یوز وزڈم, کیونکہ شادی ایک ایسا انسٹیٹیوشن ہے جس کو انسانوں نے نہیں بنایا. انسانوں نے بہت ساری چیزیں بنائی. غور کیجئے, جب خداوند نے آدم اور حوا کو بنایا تو باقی ساری چیزیں, باقی ساری انوینشنز, اس کے بعد خدا نے اورنج بنایا, انسان نے اورنج جوس بنا دیا. خدا نے مینگو بنایا, مینگو پلپ نکال کے مینگو کو پرزرو کر دیا. باقی ساری چیزیں ہم دیکھتے ہیں انسان بناتا رہا. خدا نے اسے حکمت دی اور وہ اس کے بارے میں سوچتا رہا. لیکن آج تک خاندان کا انسٹیٹیوٹ اگر قائم ہے تو وہ اس لیے ہے کہ خدا نے اسے بنایا تھا. اور شیطان کا خاندانی انسٹیٹیوشن کے اوپر
बहुत ज्यादा हमला है। He wanted to destroy family. वो ये चाहता है मियां बीवी आपस में झगड़े और खानदानों में तनाव आए और वो टूट जाएं, वो बिखर जाएं, बच्चे बिखर जाएं। मैं जब बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था, गॉड क्रिएटेड फैमिलीज, ये किसी शख्स और ने नहीं बनाया। अगर आप बाइबल में पढ़ना चाहें, और खुदावंद ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानंद बनाऊंगा। आई एम गोइंग टू मेक हिज कंपेनियन लाइक हिम, उसकी मानंद। वो अपना कंपेनियन किस में ढूंढ रहा था? लिखा है कि वो जानवरों में जाता, वो ढूंढता, लेकिन खुदा ने कहा कि आई एम गोइंग टू बिल्ड, मैं बनाऊंगा। और फिर बाइबल में लिखा है खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर पैदा किया, खुदा की सूरत पर उसको पैदा किया, नर और नारी उनको पैदा किया, और खुदा ने उनको बरकत दी। बाइबल क्या कहती है? खुदा ने खानदानों को क्या किया है? बरकत दी है, ब्लेस किया है। बरकत नजर क्यों नहीं आती? क्योंकि बरकत खुदा ने दी है, लेकिन बरकत को हम खो चुके हैं। Somebody is there, एक चोर आता है और वो हमारी बरकत को चुरा कर ले जाता है, हमारी खुशियों को चुरा कर ले जाता है, क्योंकि हम अपनी अल्टरेशन नहीं करते। शादी बनाना बहुत आसान है, लेकिन शादी को निभाना बहुत मुश्किल है। शादी के साथ अपनी अल्टरेशन करनी, अपनी आदत को चेंज करना, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए कई दफा जब हम बदलते नहीं हैं तो फिर बहुत ज्यादा तनाव आने की वजह से खानदान बिखर जाते हैं। हमने ऐसी खानदान भी देखे जिनकी शादी को 20 साल हो गए और तलाक हो गई। हमने ऐसे खानदान देखे 30 साल बाद तलाक की बातें लोग करते हैं, 35 साल 50 साल बाद, इतना अरसा रहने के बाद they said no, enough is enough, we don't want to live together. What is the reason? खुदा ने तो एक किया था, खुदा ने तो एक बनाया था। रीजन कहां पर है? कि खिंचाव उस वक्त रहता है जब जिंदगियां बदलती नहीं है, यीशु नहीं है, रियल क्राइस्ट वहां पर नहीं है, हम हम्बल नहीं होते। और मैं ये देख रहा था कि खुदा ने इंसान को कितनी ज्यादा बरकत दी। लिखा है फलो, बढ़ो और जमीन को मामूरो महकूम करो। व्हाट अ ब्लेसिंग! मल्टीप्लाई। आई एम ब्लेसिंग यू, आई एम गिविंग यू ब्लेसिंग। मल्टीप्लाई, जितना बढ़ सकते हो, स्काई इज द लिमिट। और लिखा है समुद्र की मछलियों और हवा के परिंदों और कुल जानवरों पर, जमीन पर जो चलते हैं, इख्तियार रखो। God gave them all the dominion, all the power. और शैतान ने उस पावर को गुनाह के वसीला से ले लिया। मैं ये सोच रहा था कि प्रॉब्लम कब आई? जब हमने खुदा को सुनने की बजाय दूसरों को सुनना शुरू किया। घरों में भी लड़ाइयां झगड़े कब पैदा होते हैं? जब मियां बीवी आपस में सॉल्व कर लेते हैं, चीजें खत्म हो जाती हैं। लेकिन जब वो बाहर के लोगों को सुनते हैं, जब वो इधर उधर जाते हैं, दोस्तों की बात सुनते हैं या किसी और की बात सुनते हैं, तब झगड़ा और ऊपर जाता है। फिर कहता है तेरे ना अंज कीता है, नहीं तू उन्हें मजा चखा। दोनों तरफ से टेंशन चल रही होती है। तो मैं देख रहा था गार्डन ऑफ ईडन में इस खानदान में प्रॉब्लम क्यों आई? बिकॉज शी स्टार्टेड लिसनिंग उस स्नेक को जो उसको उभार रहा था। नहीं छड़ परा, तेरा बंदा तेनू एवं मना करता रहता है, ट्राई दिस इज द बेस्ट फ्रूट इन दिस वर्ल्ड, ट्राई दिस। आदम गया होगा किसी और जगह पे, तो उसने कहा चलो ठीक है, रोज सुनती होगी। फिर एक दिन उसने पकड़ के खा लिया, पता नहीं कितना को तंग किया होगा, और मैं भी खादा, तेनू भी खाना पेगा। ये तो मोहब्बत ना हुई, फिर ये तो ना मोहब्बत हुई। मेरा लिबास चोरी होया, देखा हाँ तेरा भी हुंदा वे भला, तेनू भी खाना पेगा, यू हैव टू ईट। और उसने क्या किया? उस फल को लिया और उसके बाद झगड़ा ही झगड़ा रहा।
اس سے پہلے جھگڑے کی بات نہیں آتی. اس کے بعد فساد، جھگڑا، وہ برکت جو خدا نے دی تھی کرس میں بدل گئی. خدا نے لعنتی کر دیا زمین کو. اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اتنی پرابلمز دنیا میں آتی ہیں. پرابلم. اسی لیے سلیمان یہ لکھتا ہے حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے. اور میں جب اس کو دیکھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا بہت سارے لوگ ہمارے انشورنس انڈسٹریز میں ہیں. جب گاڑی کی انشورنس کی جاتی ہے تو میں اکثر یہ دیکھتا ہوں کہ ہر شخص چاہے اس کی انشورنس ہے وہ گاڑی بڑے اچھے طریقے سے چلاتا ہے کسی کو لگے نہ تاکہ میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو. اور جب ایکسیڈنٹ ہوگا نقصان ہوگا. ایک انشورنس ایک گاڑی جو چند $1000 کی ہے ہم اتنی احتیاط سے چلاتے ہیں. روڈ کے اوپر ہم ٹائرز ایسے لیتے ہیں کہ سلپ نہ ہو جائے. ٹائرز ایسے لیتے ہیں کہ روڈ پہ سلپ نہ ہو. لیکن اپنی میرج میں اپنی زبان کو سلپ ہونے سے نہیں باز رکھتے ہیں. کیونکہ جب وہ سلپ ہوتی ہے تو کئی دفعہ باتوں میں ایسی خطائیں ہم کرتے ہیں کہ لوگوں کو آگ لگا دیتے ہیں اور پھر رشتے ختم ہو جاتے ہیں. اور میں یہ سوچ رہا تھا اس کے بارے میں خداوند اس میں کیوں نہیں حکمت لوگ یوز کرتے کہ گاڑی چلانے میں اتنی حکمت کہ ایکسیڈنٹ نہ ہو لیکن گھروں میں روز ایک دوسرے سے ٹکریں لگاتے رہتے ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا، بال کھینچنا، پاویں انجنا کھینچو گلاں چ کھینچتے رہنے ہیں، بری باتیں کہنا، ایک دوسرے کو خاندان کو برا کہنا. بھائیو جب شادی ہو گئی تو پھر اب چیزیں ختم ہو گئی ہیں. نو یو ہیو ٹو آلٹر یور سیلف. دو باتیں جو میں اس میں سے دیکھ رہا تھا، حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے. تو میں دیکھ رہا تھا کہ خدا نے خوشی سے خاندان کو بنایا اور خدا چاہتا ہے خوشی خاندانوں میں برقرار رہے. وہ برقرار کیوں نہیں رہتی؟ پیچھے سے تربیت اچھی نہیں ہوئی. تربیت اچھی ہوگی، اپنے بچوں کی تربیت چاہے وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. یو نیڈ ٹو ٹرین دیم. ان کو بتائیں کہ بیوی کی کیسے عزت کرنی ہے، بیوی جو بیٹی ہے اس کو بتائیں اپنے خاوند کی عزت کیسے کرنی ہے، بڑوں کو آداب کیسے کرنا ہے. اور اسی لیے گھر جو ہیں وہ تباہ ہوتے ہیں. دس از یور رسپانسبلٹی. اگر آپ کے گھر میں کوئی خرابی آئی ہے تو اس میں پیرنٹس کو بھی ذمہ دار ٹھہراتا ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کے پیرنٹس ناکام رہے ان کی تربیت کرنے میں، یا شاید کرتے رہے تو بچوں نے نہیں سنا، بچے اس وقت شاید اگنور کرتے رہے. تو میں اس کو دیکھ رہا تھا کہ بائبل میں لکھا ہے، یسایہ کی کتاب اس کے 32ویں باب میں لکھا ہے، میرے لوگ سلامتی کے مکانوں میں اور بے خطر گھروں میں اور آسودگی اور آسائش کے کاشانوں میں رہیں گے. میرے لوگ جو میرے لوگ ہیں ان کے گھر کیسے ہوں گے؟ سلامتی کے گھر. ان کے گھروں پر برکت ہوگی، وہ خوشی سے رہیں گے، ان کو کوئی ڈھا نہیں سکے گا. آپ کو پتا ہے ایوب کے گھر کے ارد گرد کیا لگا ہوا تھا؟ باڑ تھی. آسان نہیں تھا اس کے گھر کو ٹچ کرنا. لیکن یہ باڑ کیوں تھی؟ کبھی آپ نے اس چیز پر غور کیا ہے؟ یہ ہیج جو بنی تھی یہ کیوں تھی؟ بیکاز ہی آلویز ورشپ گاڈ. وہ روز قربانی ادا کرتا. لکھا ہے وہ اپنے بچوں کے لیے قربانی ادا کرتا کہیں ان سے کوئی خطا نہ ہوئی ہو. اسے نہیں پتا تھا انہوں نے کی یا نہیں کی، لیکن وہ پھر بھی خدا کے حضور قربانی کرتا تھا، خداوند نے معاف کر دینا اگر ان سے جانے انجانے میں کوئی گناہ ہوا ہے. سو یہ ماں باپ کا بہت ضروری کام ہے اگر کہ ہم اپنے گھروں کے گرد باڑ لگائیں. میں دیکھ رہا تھا فلپینز چیپٹر 4 ورس 4 میں لکھا ہے، ریجوائس ان دی لارڈ، آئی سے اٹ اگین، ریجوائس. خوش ہو، پھر کہتا ہوں خوش ہو. خدا نے خاندان کو خوش رہنے کے لیے بنایا تھا. آپ کو پتہ ہے آدم ہوا کو دیکھ کے کنا کو خوش ہویا سی؟ میں سوچتا ہوں کہ شاید ٹول بجدا ہوندا تے پنگڑا ہی پا رہا ہوندا. کیا بات ہے. جیسے آج کل شادیوں میں لوگ خوش ہوتے ہیں، جیسے لوگ خوشی سے ناچ رہے ہوتے ہیں، او میرا ساتھی مجھے مل گیا، ایسے ہی خوش ہوا ہوگا. لیکن وہ خدا کی چوائس تھی.
اور وہ جب خوش ہوا، خدا اسی طرح خوشی آپ میں دیکھنا چاہتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آج بہت سارے جوڑے گھروں سے باہر خوشی کو ڈھونڈتے ہیں؟ پاکستان، انڈیا یا کسی اور ملک میں آپ جائیں، موسٹ جو کمپلین لوگوں کی آتی ہے کہ ہمارے خاوند یا ان کی بیویاں دوستوں میں زیادہ خوش رہتی ہیں، آپس میں نہیں۔ کبھی آپ میاں بیوی کو دیکھیں، جب وہ اکٹھے ہوتے ہیں تو اکٹھے رشتہ داروں کی باتیں کریں گے، آپس میں نہیں کریں گے۔ غور کیجئے گا، کبھی آپ جتنے کپل آپ سن رہے ہیں، آپ کیجئے گا کہ جب when you sit together what you talk، آپ کن کی باتیں کرتے ہیں؟ لیکن جب آپ شادی سے پہلے بات کرتے تھے تب کیا باتیں ہوتی تھی؟ کیا بات ہے جی، تو اتنا خوبصورت ہے، تو اتنا لائق ہے، تو اتنی حسین ہے۔ اس وقت تو ختم نہیں ہوتا تھا، نہیں اور بھی تعریف کی ڈائری ہے، ذرا سنیں۔ لیکن جیسے ہی شادی ہوئی وہ باتیں ختم، وہ چیزیں ختم، ایک دوسرے کی تعریف ختم، ایک دوسرے کو خوش کرنا ختم۔ پھر ہم ماچس جیب میں لے کے پھرتے کہ تو اگلا نہیں، کوئی ایسی بات کریں گے جس سے اس شخص کو اس کی نرو کو پنچ کریں گے، کیسے اسے دکھ دینا ہے، چاہے وہ بیوی کی ہو یا خاوند کی ہو۔ اب کیا بات ہے کہ لوگ گھروں سے باہر رہتے ہیں کیونکہ وہ پہلی محبت کو بھول جاتے ہیں، جس محبت کو خدا نے پیدا کیا تھا۔ They forget easily، وہ ان واؤز کو بھول جاتے ہیں۔ خدا نے تو ابتدا کی برکت سے اور خوشی سے، اور وہ بھول جاتے ہیں۔ بائبل میں آپ نے حوالہ پڑھا کہ حکمت کیسے گھر کیسے تعمیر کیا جاتا ہے؟ حکمت کے ساتھ۔ 3 چیزیں اس میں بتائی گئی ہیں۔ With wisdom you build home، with understanding وہ کھڑا رہتا ہے، اور اس کو خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں you need knowledge۔ 3 چیزیں، wisdom، understanding and knowledge۔ کتنے لوگ ہیں گھر کو تعمیر کرنے سے پہلے وزڈم کو استعمال کرتے ہیں، کیونکہ میرا ساتھی کیسا ہوگا، لڑکا یا لڑکی کیسی ہوگی، اس کے بارے میں ابھی بتایا گیا۔ You have to be careful when you choose someone۔ تم مجھ سے جدا ہو کر کچھ نہیں کر سکتے۔ You have to be careful کہ میں کس خاندان کا حصہ بنوں گا، میں کون میری زندگی میں آئے گا، کیونکہ حکمت سے جب گھر تعمیر کیا جائے گا تو سورس وزڈم ہے۔ جب خدا سے مدد لیں گے تو خدا آپ کو عقل اور سمجھ دے گا، اور پھر آپ کو برکت ملتی چلی جائے گی۔ لائف کا سب سے بڑا ڈیسیژن شادی ہے، گھر لینا نہیں ہے۔ زندگی کا سب سے جو بڑا ڈیسیژن ہے وہ کیا ہے؟ شادی، چاہے وہ لڑکے کی ہو یا لڑکی کی ہو۔ تو جب کوئی بھی غلط ڈیسیژن لے لیتا ہے، کسی غیر قوموں میں چلا جاتا ہے، کسی ایسے لڑکے کو لڑکی میں یا لڑکی کو اپنی زندگی میں اپنے خاندان میں شامل کر لیتا ہے، تو پھر ساری زندگی پریشانی اور دکھوں میں گزرتی، پھر خوشی نہیں رہتی۔ میں آپ کو گارنٹی دے کے آپ لکھوا لیجئے کہ کوئی ایسا شخص نہیں میں نے دنیا میں دیکھا جو شادی کے 1 ہفتے بعد افسوس نہ کرتا ہو، جس نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ نہیں، جنہوں نے تو بڑی خوشی سے کی، اچھے ساتھی چنے، وہ تو خوش رہتے ہیں، آج تک خوش ہیں۔ پر جنہوں نے غلط قدم اٹھایا ان کی بات کہہ رہا، وہ بھی تھوڑے تھوڑے ناراض رہندے نے، ایک دوسرے نے کہندے نے نہیں مینوں اور بھی رشتے ملدے سی، اپنی بناتے رہتے بات۔ لیکن ایک بات انڈرسٹینڈ کرنی ہے، اگر ساتھی آپ کو اچھا مل گیا، حکمت کے ساتھ آپ نے اس کی تلاش کی، حکمت، میں ماں باپ کو کہوں گا جتنے اپنے بچوں کے رشتوں کی تلاش میں ہیں، حکمت سے رشتوں کی تلاش کریں۔ شکل کو نہ دیکھیں، قد کو نہ دیکھیں، رنگ کو نہ دیکھیں، اندر کی سیرت کو دیکھیں کہ بندہ کیسا ہے، کیا یہ میرا بیٹا یا بیٹی یہ کیسے بنیں گے۔ ایجوکیشن کو نہ دیکھیں، یہ تو اس کے لیے ہے، اس کو دیکھیں کہ یہ تربیت پذیر ہے، اس کے اندر خدا کی قدرت کام کرتی ہے۔ لڑائی جھگڑے تو چاہے وہ مسیحی ہو یا نہ ہو ہر گھر میں آئیں گے۔ لکھا ہے جو گھر چٹان پہ بنایا جاتا ہے، آندھیاں، بارش
हुई, उस घर पर टकरे लगी। कोई घर नहीं जिस पर आंधियां ना आए, परेशानी ना आए, दुख ना आए, लड़ाई ना हो, ना इत्तेफाकी ना आए, लेकिन जो घर जिसकी बुनियाद अच्छी होती है, जो हिकमत से तामीर किया जाता है, वो संभाल लेते हैं। मियाँ बीवी नाराज होंगे, एक दो दिन एक दूसरे से नहीं बोलेंगे, फिर बाद में कहेंगे चलो आई एम सॉरी, मेरी भी गलती थी। दूसरी कहेगी, बीवी भी कहेगी मेरी भी गलती थी, यस दिस इज माई मिस्टेक, लेट्स नॉट डिस्कस, दिस इज इंपॉर्टेंट। लिखा है ये सबसे बड़ा डिसीजन है, क्योंकि इससे रिवर्स होना बड़ा मुश्किल है। हाँ, कनाडा में, दूसरे मुल्कों में आजकल बहुत आसानी है, पर बिब्लिकली इससे रिवर्स होना बहुत डिफिकल्ट है। यू कैन नॉट रिवर्स। ये ऐसा डिसीजन है, इसलिए मैं ये कहता हूं 100 दफा, 1000 दफा सोचो, दुआ करो खुदा के सामने। मैं जितने छोटे छोटे बच्चे हैं इनके जहन में डालें, अपने टीनेजर्स के जहन में डालें, जब वो स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, कि प्रे फॉर योर पार्टनर, क्योंकि ये आपके खानदान को बनाने वाले होंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में ऐसा लड़का शामिल हो, एक ऐसा बाप आए जो खुदा को ना जानता हो, या एक ऐसी लड़की आए जो खुदा को ना जानती हो? तो आप सोचें वो आपकी नेशंस को कहां पर लेकर जाएगी, वो कहां पर जाएगी। तो बिगेस्ट डिसीजन, गौर कीजिए, हमने सिर्फ गाड़ी चलानी होती है तो हमें उसका ड्राइविंग लाइसेंस पास करना पड़ता है। यू गो, यू गिव टेस्ट, ड्राइविंग टेस्ट होता है, एक शख्स साथ बैठा होता है और वो बताता है यहां पर आपने रॉन्ग टर्न लिया है। लेकिन कभी शादी से पहले हम एक दूसरे की कभी काउंसलिंग नहीं करवाते, कभी कोई बुजुर्गों से मशवरा नहीं करते, कभी किसी से मशवरा नहीं करते, इज दिस अ गुड डिसीजन? एक छोटी सी गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की जरूरत है, जिंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए क्या आपको किसी के मशवरे की जरूरत नहीं है? लिखा है सलाहकारों की कसरत में सलामती है। बहुत सारे लोग हैं जो पासबानों के पास जाते हैं और बताते हैं कि यस आई हैव डिसाइडेड दिस, ये आदत है मेरी, ये आदत लड़की की हैं, व्हाट शुड आई डू? और कई दफा पासबान कहते हैं नहीं ये ठीक नहीं है डिसीजन। तो फिर जब तबाही बर्बादी होती है तो कहते हैं जी वी विल सी, हम उसको खुद देखेंगे, बट अभी तो मेरा ये डिसीजन है। लेकिन खुदा ऐसे डिसीजन को पसंद नहीं करता जो खुदा की मर्जी के खिलाफ हो। वी लव टू बिल्ड बिजनेसेस, वी लव टू बिल्ड मसल्स। बिल्डिंग प्रोसेस एक बहुत ही कठिन प्रोसेस है। मैं बाइबल मुकद्दस में से देख रहा था कि नहमिया की किताब अगर आप देखें, नहमिया चैप्टर 4 वर्स 10 लिखा है, और यहूदा कहने लगा बोझ उठाने वालों का जोर घट गया, बोझ उठाने वालों का जोर घट गया, मलबा बहुत है। Why we are not building, why we are unable to build a wall, why we are unable to build a strong home, because there is so much rubbish. यहां पे लिखा है बाइबल मुकद्दस में, ये आयत है, we cannot build the wall because of rubble, rubbish. कबाड़ खाना बहुत है, आप उस जगह पर दीवार नहीं बना सकते, उस जगह पर घर नहीं बना सकते जहां पर बहुत ज्यादा रबिश हो। सारी जिंदगी गुजर जाएगी उस रबिश को निकालते निकालते, और फिर कई दफा अफसोस हम करेंगे। यू हैव टू प्रे। नहमाया जब दुआ कर रहा था, तारीकी के फर्जंदों के साथ नाता ना जोड़ें, खुदा के लोगों के में आए, नूर के फर्जंदों में बसें। लिखा है कि वहां पर बहुत ज्यादा रबिश थी, वहां पर बहुत कबाड़ खाना था, इसलिए नहमाया ने कहा कि हम दीवार नहीं बना सकते। आज क्यों नहीं जिंदगियां कामयाब, हिकमत क्यों काम नहीं कर रही? मीडिया इतना है, रबिश इतना है, रबल इतना है कि गंदगी इतनी जहनों में भर दी गई, लस्ट इतना ज्यादा बचपन से भर दिया गया है कि शादी, कई तो नौजवान है वो शादी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं व्हेन वी बाय और एपेटाइट, व्हाई टू मैरी, व्हाई दे डू? एपेटाइट मीन्स अपनी भूख को खत्म करना,
वो लस्ट की भूख को पैसों से मिटाते हैं। खुदा ने मर्द और औरत को इसलिए बनाया है कि वो दोनों एक दूसरे के लिए ब्लेसिंग बने। सेक्स इज अ ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड। खुदा ने मेल और फीमेल बनाया ताकि लोगों को बरकत मिले। इसका एक टाइम है। आजकल गवर्नमेंट क्या सिखाती है, लोग क्या सिखाते हैं? यू डोंट नीड अ फैमिली, यू डोंट नीड अ फैमिली रिलेशनशिप। व्हाट यू नीड? कॉमन लॉ। जस्ट लिव टुगेदर, एंजॉय। स्कूलों में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में सिखाया जा रहा है, और आज बहुत सारे लड़के और लड़कियां उनके मैरिटल रिलेशनशिप शादी से पहले मौजूद हैं। चाहे पुकारों में वो कमवारा लिखवाएं, होंदे नहीं है। वर्जिनिटी, बैचलर होना एक बहुत बड़ी बरकत की बात है, और जब आप इसको अपने साथी के लिए सेव करते हैं तब घरों में खुशी आती है, तब घरों में बरकत आती है। और आज जो आज़ाद ख्याल हैं, इस मुल्क में आकर बाइबल नहीं बदली, सारे असूल वैसे ही हैं। यू हैव टू सेव योर सेल्फ, ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर, योर आइज, आपकी आंखें क्या देखती हैं। जब आप यूनिवर्सिटी इधर उधर जाते हैं, मैं बाइबल में से देख रहा था कि स्ट्रॉन्ग मैरिज क्यों नहीं बनती, बिकॉज देयर इज सो मच रबिश। मैंने ऐसी शादियां देखी जिसमें बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं, वो कहते हैं पुराने रिलेशनशिप भी जिंदा हैं, तो कैसे हम रह सकेंगे? वो कहते हैं दैट्स ओके, मैं तुम्हारा हिस्सा अदा कर रहा हूं, दैट्स फाइन। ये क्रिश्चियंस की बता रहा हूं। मैंने ऐसी फैमिली मसीहों में देखी जिन्होंने अपने खावंद को जहर पिला दिया। ये मैं क्रिश्चियंस की बात कर रहा हूं, ये दुनिया में तो हो रहा है। ऐसी शादियां भी हैं जो अंदर ही अंदर पॉइजन करके बीवी को मार देते हैं, या बीवी खावंद को मार देती है, और अपने आशना के साथ सोचते हैं कि खुश रहेंगे, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। खुदा ने फैमिली क्यों बनाई थी? खुदा ने आदम को तन्हा देखा था और वो अकेला था। खुदा ने क्यों बनाई थी? ताकि वो खुश हो जाए, ताकि वो जॉय फील करे, पर गुनाह ने जॉय को ख़त्म कर दिया। सो मेरे बेटे और बेटियों, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू मेक अ डिसीजन, सो यू हैव टू कंसिडर वर्ड ऑफ गॉड। जैसे खुदा उनकी बंदी ने बनाया, यू हैव टू हैव अ विजडम, you have to pray, you have to ask Holy Spirit, guide me, lead me, help me. This is my last decision. ये जिंदगी में बहुत बड़ा डिसीजन है जो मैं लेना चाह रहा हूं, मेरी हेल्प कर। बाइबल में लिखा है 1 Samuel chapter 24 verse 13 में लिखा है, wickedness proceed from the wicked। शरीर से शर पैदा होता है। Wickedness proceed from the wicked। तो ये ना सोचें कि आप शरीर से शादी करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। नहीं, आपने भारी सलीब उठाई है। खुदा फजल करे कि वो ठीक हो जाए, लेकिन अगर ना हुआ तो जिंदगी अजीरन हो जाएगी। इसलिए माँ बाप को खुशी देने के लिए, अपने आप को खुशी देने के लिए आपको राइट डिसीजन लेना है। वी आर नॉट ग्लोरीफाइंग मैरिड लाइफ, और इस वजह से, उसकी वजह क्या है? एक और काम जो हमें करना है। अज़रा ने क्या किया? अगर जब उन्होंने गैर कौमों से शादियां कर ली, अज़रा ने क्या किया? अज़रा की किताब चैप्टर 7 में लिखा है, उसने रोजा रखवाया। लिखा है बाइबल में, अज़रा वाज अ प्रीस्ट इन द बाइबल हु कॉल्ड अ डे ऑफ फास्टिंग। उसने कहा आओ अपने खानदानों के लिए रोजा और दुआ करें। एक सवाल पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी टाइम इन अ ईयर यू जस्ट फास्ट फॉर योर फैमिली? कितनी दफा आपने सिर्फ अपने खानदान के लिए रोजा रखा है? अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, या बीवी ने अपने खावंद के लिए? कितनी दफा? जस्ट आंसर योरसेल्फ, डोंट आंसर मी। कितनी दफा आपने ऐसा किया? अगर नहीं किया, यू हैव टू डू दैट, कि आपका घर खुशियों का गहवारा बन जाएगा। बाइबल में लिखा है Psalm 144 वर्स 2 से 15 तक, जब हमारे बेटे कद आवर पौधों की मानंद हों। बेटों के मुतालिक क्या लिखा है? कदावर पौधों की मानंद। तो जब आपके घर में बेटे हैं तो कैसे होने चाहिए? पुदीने की तरह से, छोटे छोटे कदावर,
जैतून के दरख्त की मानंद, फलदार, लिखा है कदावर, पौधों की मानंद हो, लिखा है सीडर, लबनान के सीडर की मानंद, जो कोई देखे तो कहे क्या बात है, क्या बात है इनके बेटों की। और फिर लिखा है जब हमारी बेटियां महल के कोनों के तराशे हुए पत्थरों की मानंद। तो जब आपकी बेटियों को कोई देखे तो कैसे देखे? पत्थर ही नहीं पिया होया, पत्थर दी कोई शक्ल भी है, महल में तराशे हुए पत्थरों में। तो तराशने के लिए क्या चाहिए होता है? हथौड़ा और छैनी। फिर आपको क्या होता है? तरबियत आपने करनी होती है। नहीं बेटी ऐसे नहीं करना, बेटा ऐसे नहीं उठना, बेटा ऐसे दुपट्टा लेना है, जब कोई आए ऐसे सर्व करना है, बेटा दिस इज हाउ यू डील, आपने आज कल अपने घर में जाना है, दिस इज हाउ यू विल टॉक टू योर हस्बैंड, दिस इज हाउ यू विल टॉक टू योर एल्डर्स, दिस इज व्हाट यू डू। सो ये माओ का और बाप का दोनों का फर्ज है, क्योंकि वो तैयार कर रहे हैं अपनी बेटियों को दूसरे खानदान के लिए, बेटे को तैयार किया जा रहा है किसी दूसरे खानदान के लिए, और वो दो लोग मिलके क्या बनाते हैं? एक मसीही घराना। And if you are not fulfilling that this requirement, तो आप खानदानी मजाइल तैयार कर रहे हैं ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੱਜਣਗੇ ਤੇ ਤਬਾਹ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। क्या होगा? बर्बादी, लड़ाई, झगड़ा, परेशानी, रौनक नहीं होगी घर में। औलाद तो होगी, रौनक नहीं होगी। पैसे से हम उनके डाइपर्स खरीद लेंगे, चीजें खरीद लेंगे, खुशी नहीं आएगी। बाइबल में लिखा है सुन ए इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही है, तू अपने सारे दिल, अपनी सारी जान, अपनी सारी ताकत और अपने खुदावंद से मोहब्बत रख, और जिन बातों का मैं हुक्म तुझे आज देता हूं तेरे दिल पर नक्श रहें। और वो क्या थी? तू उनको अपनी औलाद के जहन नशीन करना, और घर बैठे, राह चलते, लेटते, बैठते उनका जिक्र किया करना। मैं कई दफ़ा सोचता हूं कि हम बड़े कमज़ोर रह गए, हमने अपने बच्चों को शायद अच्छी चीज़ें तो दी। मैं अपने लिए भी कई दफ़ा सोचता हूं, वी जस्ट थिंक अबाउट वर्ल्डली, चीज़ें मिल जाएं, पर कभी ये सोचिएगा कि क्या मैं और आप इनको निजात देने का वसीला हैं? आर वी? जब आप इनको घर में लेके आते हैं, खुदा के घर में, या घर में बाइबल स्टडी करवाते हैं, बाइबल लेकर इनके साथ बैठते हैं, यू आर द सोर्स, आप सोर्स बन जाते हैं। आप इनके साथ बैठिए, इनकी बातें सुने, इनको कनेक्ट करवाइए, और इनको कहिए कि सबसे ज़रूरी काम ये है कि अगर खुदा में मौजूद हो तो खुदा तुम्हारी खुद मदद करेगा। आप अपनी बेटे और बेटी की प्रोटेक्शन नहीं कर सकते, ना मैं कर सकता हूं। बाइबल में लिखा है खुदावंद का खौफ दनाई का शुरू है। हमें क्या करना है? वी नीड टू बिल्ड फियर ऑफ द लॉर्ड उनके अंदर, और फिर देखिए कि किस तरीके से खुदावंद उनको तैयार करते हैं। आपको पता है कि हम नसीहत नहीं करते, हम वसीयत जरूर करते हैं, वसीयत लिख जाते हैं, नसीहत नहीं करते। कितने लोग हैं जो अपनी वसीयत पर ज्यादा गौर करते हैं? ऐना हिस्सा मेरी फलां बेटी नू मिल जाए, ऐना हिस्सा बेटे नू मिल जाए, पर नसीहत पर गौर नहीं करते। पुराने दौर में एडवाइस दी जाती थी, दुआ दी जाती थी। याकूब ने अपने बच्चों को लिख के दी, उसने दुआ ही दी, कोई पेपर नहीं था। बाइबल में लिखा है खुदा ने अब्राहम को क्यों चुना? आपको पता है व्हाट वाज द रीजन व्हाई गॉड चोज नॉट लॉट, व्हाई अब्राहम? दोनों ही खुदा को प्यार करते थे। They were worshiping living God. Why not Lot? खुदा ने लूत को क्यों नहीं कहा कि मैं तुझसे नस्ल पैदा करूंगा? खुदा ने अब्राहम को क्यों कहा? खुदा ने उसके भाइयों को क्यों नहीं कहा? या उससे पहले क्यों नहीं? खुदा ने नूह को क्यों नहीं कहा? उससे पहले कोई ऐसा शख्स नहीं जिसका जिक्र हमें मिलता है कि खुदा ने अपनी नस्ल को, अपनी कौम को पैदा करने के लिए एक शख्स को चुन लिया हो। Why God chose Abraham and Sari? Why? What was the reason? They were very committed, very faithful with one another. बाइबल मुकद्दस में जेनेसिस चैप्टर 18 में पढ़ लीजिएगा, पूरी वहां पे डिस्क्रिप्शन दी गई है। जेनेसिस चैप्टर 18,
ابراہیم سے تو یقیناً ایک بڑی اور زبردست قوم پیدا ہوگی اور زمین کی سب قومیں اس کے وسیلہ سے برکت. کس کے وسیلہ سے؟ ابراہیم. Why God chose him؟ آگے ریزن بتایا جاتا ہے. کیونکہ میں جانتا ہوں. کیا ریزن ہے؟ کیونکہ میں جانتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں اور گھرانوں کو جو اس کے پیچھے رہ جائیں گے وصیت کرے گا، میرے متعلق بتائے گا. میں ابھی سے جانتا ہوں کہ وہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے گا. میں ابھی سے جانتا ہوں کہ اس کا ایک ایک حصہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرے گا. اسی لیے خدا نے اسے کہا، ابھی بیٹا پیدا بھی نہیں ہوا اور اسے کہا تیری نسل 400 سال غلامی میں جائے گی. کچھ بھی نہیں، پیدا بھی نہیں ہوا. پر دیکھو کنسرن کیا تھا کہ 2 فرشتے جب اس کے گھر میں کھانا کھا کے جا رہے ہیں 3، اور پھر ہم سدوم اور عمورہ کی طرف لوگ جا رہے ہیں اور خدا نے کہا کہ میں کیوں چھپاؤں. انہیں بتایا میں سدوم اور عمورہ کو تباہ کرنے جا رہا ہوں. کنسرن دیکھے اپنے رشتہ داروں کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، رشتہ داروں کے لیے. اس کا یار لوط بھی اتھے ہی رہندا ہے، کیا تو اچھوں کو بروں کے ساتھ مارے گا؟ اگر 50 نکلے تو پھر بھی تو ایسا کرے گا؟ نہیں. پھر وہاں پر دیکھیے شفایتی دعا کرتا ہے. کیسی وصیت، کیسا شخص تھا پیار کرنے والا. تو میں اور آپ اگر چنے گئے ہیں تو پرپس کے لیے چنے گئے ہیں. میں بائبل مقدس میں سے دیکھ رہا تھا کہ وہ خدا کی راہ میں قائم رہیں. کیا وصیت کرے گا خدا کی راہ میں؟ تو مجھے اور آپ کو اپنے بچوں کو کیا وصیت کرنی ہے؟ بیٹا ہم آپ کو کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں یا پاکستان کے کسی اچھے گھر میں آپ نے رکھ تو دیا ہے، انڈیا میں کسی جگہ پہ، لیکن زندگی خدا کے ساتھ ہے. خدا کی راہ پہ چلنا ہے. بیٹا حالات کیسے بھی آئیں، نیور کمپرومائز. زندگی میں کبھی اپنے دل کے ہاتھوں اپنے ایمان کا سودا نہ کر بیٹھنا. وہ کبھی کمزور لمحات نہ آئیں جب تیری آنکھیں کسی جوان عورت کو دیکھیں اور تو دل ہی دل میں لسٹ کرے، کیونکہ اس کا حساب بھی لیا جائے گا. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ تو جوانی میں جو مرضی کر، پر یاد رکھ وائس کی کتاب میں کہ سب چیزیں جو پوشیدہ بھی ہیں حساب میں لائی جائے. کبھی غور کیجئے جو پوشیدگی میں آپ نے کام کیے وہ ساری دنیا کے سامنے اس طرح ٹی وی پر دکھائے جائیں گے. کیسا لگے گا؟ انتہائی شرمندگی کی بات. اس لیے ہمیں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے 1000 دفعہ سوچنا ہے. ادھی بھی ویڈیو بن رہی ہے، یہ بھی فرشتے ہیں جنہاں دے کول کیمرہ ہے، اور ان کی جو چپ ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی ٹائمنگ آؤٹ نہیں ہوتی، وہ ڈاؤن لوڈ رہتی ہے. لکھا ہے وہ خدا کی راہ میں قائم کر عدل اور انصاف کریں تاکہ جو کچھ خدا نے ابراہیم کے حق میں فرمایا اسے پورا کرے. Why God chose Abraham family؟ کیونکہ اس نے حکمت سے بنیاد رکھی. اور حکمت اگر جب آپ چوز کریں گے تو پھر آپ کو خدا گائیڈ کرے گا، لیڈ کرے گا، اور پھر انڈرسٹینڈنگ بڑھے گی. اسی آیت میں 3 چیزیں میں نے بتائی تھی، حکمت بھی ہے اور پھر لکھا ہے فہم سے قیام. گھر بستے کیوں نہیں ہے؟ فہم نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کیسے کام کرنا ہے، اس سچویشن کو ہینڈل کیسے کرنا ہے، غصے کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. ہم گاڑی کی تو بریکیں لگا دیتے ہیں پر اپنی زبان کی بریکیں نہیں لگاتے ہیں، اور اسی وجہ سے گھر ٹوٹ جاتے ہیں، حالات بکھر جاتے ہیں. اور پھر ہمارے گھروں میں خوشی کیوں نہیں نظر آتی؟ لکھا ہے نالج سے گھر نفیس خوبصورت نظر آتے ہیں. تو کئی دفعہ جب خدا کی وزڈم آپ کے پاس ہوگی، آپ کا گھر بسا رہے گا، اور آپ اپنی آیتوں سے، ورڈ آف گاڈ سے، خدا کے کلام کے نالج سے اس کو سجاتے رہیں گے اور اس کو یوز کرتے رہیں گے. اور آپ کے گھر میں جب کوئی آئے گا تو وہ کہے گا اس گھر میں سکون ہے. آپ کے گھروں میں اگر ہیٹر کم ہو سردی کا پتہ لگتا ہے، زیادہ ہو گرمی کا پتہ لگتا ہے، غمی بھی پتہ لگے گی، مایوسی بھی پتہ لگے گی، اور خوشی بھی پتہ لگے گی. جب کوئی آپ کے گھر میں انٹر ہوتا ہے اسے پتہ لگے گا یہ گھرانہ بہت مسیح میں خوش ہے، یہ گھرانہ خداوند میں ہے. لیکن آپ جتنا مرضی پردے ڈالیں، جتنے مرضی خوبصورت، پر آپ کی گفتگو سے، آپ کے چہروں سے آپ کی خوشی نظر آئے گی.
तो क्या आप चाहते हैं आपकी खुशी नजर आए? यू आर ब्लेस्ड, यू हैव चिल्ड्रन, खुदावंद यू आर ब्लेस्ड, आप शादीशुदा हैं। क्या आप चाहते हैं कि खुदावंद आपके खानदान को ब्लेस करे? क्या आप चाहते हैं, जो नौजवान हैं, जो डिसीजन लेने के मोड में हैं, जो अभी सोच रहे हैं, जवानी में हैं और आइंदा दिनों चंद सालों में उन्होंने शादी करनी है और वो यूनिवर्सिटीज़ में हैं, स्कूलों में हैं, कॉलेजेस में हैं, यू हैव टू कंसिडर कि आपको किन चीज़ों को अपने मद्देनज़र रखना है। खुदावंद ने ज़िंदगी दी, इट्स अ वास्ट सब्जेक्ट, लेकिन आज मैं सिर्फ ये चाहता था चंद एक मिसालें दूं कि रबल जहां पर होगा, इफ देयर इज रबिश यू कैन नॉट बिल्ड द वॉल। ये बाइबल बताती है, मैं नहीं। जहां पर तारीकी है वहां पर रोशनी नहीं है। और अगर आपकी शादी हो चुकी है, आप किसी ऐसे बंधन में बंध चुके, आपने पहले डिसाइड नहीं किया था, तो आपके लिए दरवाजे बंद नहीं हुए, अभी आपके लिए दुआ के दरवाजे खुले। यू हैव टू प्रे फॉर योर हस्बैंड, यू हैव टू प्रे फॉर योर वाइफ कि खुदावंद तू उसे मसीही बना दे। जिस दिन मसीही बन गया कोई भी, उस दिन लड़ाई भी ख़त्म हो जाएगी, झगड़े भी ख़त्म हो जाएंगे, प्यार और मोहब्बत के दरवाजे दिल में खुल जाएंगे और आप देखेंगे कि किस तरीके से बरकत आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि प्रिंस ऑफ पीस वहां पर आ गया। आप देखिए, आपकी सैलरी बढ़ती चली जाएगी, खुशी उतनी कम होती चली जाएगी, क्योंकि पैसा खुशी को नहीं देता। खुशी सिर्फ यीशु के साथ है, खुशी सिर्फ विजडम में है, अंडरस्टैंडिंग में है, नॉलेज में है। अगर यीशु है तो खुशी है, बरकत है, क्योंकि वो बरकत का मंबा है और वो आपको बरकत देना चाहता है। डू यू हैव जीसस इन योर लाइफ? लेट्स स्टैंड एंड प्रे। दोस्तों, हम आपके शुक्रगुजार हैं इन प्रोग्राम्स को देखने के लिए और आपकी सारी इनकरेजमेंट के लिए, आपकी सारी दुआओं के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। और हम ये चाहते हैं कि आप ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सोशल मीडिया में भी आप हमारे साथ कनेक्ट हों और इनको शेयर भी कीजिए ताकि बहुत सारे लोगों तक ज़िंदगी बख्श कलाम पहुंच सके। गॉड ब्लेस यू।